ଯେଉଁ କବିଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ, ଯେଉଁ କବିଙ୍କ ଲେଖନୀ ଚାଳନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ କରିଛି ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ, ସେହି ଯୋଗଜନ୍ମା କବି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଯେତେବେଳେ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲା, ସେତିକିବେଳେ କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ହୋଇଥିଲା ଅଭ୍ୟୁଦୟ। ତାଙ୍କର ଲେଖନୀରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା କାଳଜୟୀ ସାହିତ୍ୟ। ପ୍ରତିଟି ସୃଷ୍ଟିରେ ଭରି ରହିଥିଲା ଆଦର୍ଶ ଭାବନା, ଦେଶପ୍ରୀତି ଓ ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା, ଏମିତି ଅନେକ। ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଏବେ ତାଙ୍କର 161ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହେଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ମନେ ପକାଇବା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। उच्च हेवा पाई कर जेबे आशा उच्च कर आगे निज मातृभाषा। स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर जहांको कालजयी लेखा ओडिया भाषा और साहित्य को करे रुधिमंत, जहांको मर्मस्पर्शी लेखा पाठक प्राण को कर दिए आह्लादित। ओडिशार एभली जड़े असाधारण प्रतिभा तथा बरपुत्र जीवनी को नहीं आज रिपोर्टर स्पेशल। स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर अगस्ट 9 तारिख 1862 मसीहा श्रावण पूर्णिमा दिन अविभक्त संबलपुर और वर्तमान बरगढ़ जिलार बरपल्ली ग्रामर एक भूलिया परिवार रे जन्मग्रहण करथिले। तांको पितांको नाम थिला चैतन्य मेहेर, मातांको नाम सेवती देवी। बाबा चैतन्य मेहेर लुगा बुणी कबिराजी करी परिवार चलाउथिले। तांको बयस 7-8 वर्ष होइतिबा बेले चाटशाली रे गंगाधर पाठ पढ़िले। परे ब्रांच स्कूल और वर्नाकुलर स्कूल रे पंचम श्रेणी जाए पाठ पढ़िथिले। बापा को बेले बेले से लुगा बुणीबारे साहाय्य भी करुथिले। घरे रही से भागवत, मथुरा मंगल, सीता बनवास, कादम्बरी, रघुवंश आदि पढ़ुथिले। 1878 मसीहारे विवाह करथिले शांता देवी को। आउ परिवार प्रतिपोषण पई बाछि नैथिले लुगा बुणार बाट। तंतबुणा सह ग्रंथ चर्चा भी करुथिले। परे बरपाली जमीदार तांको 1885 रे मासिक 7 टंका दरमारे अमीन चाकिरी रे नियुक्ति दिले। किछि वर्ष परे से जुडिशियल मोहरीर भाबे संबलपुर, विजेपुर, पद्मपुर को बदली होई कार्य करिथिले। बोडासंभ राजा तांको काव्य कवितारे मुग्ध होई तांको एक गाँ पुरस्कार देथिले। तांको स्मृति रखिबा पई गाँ रो नाम होइथिला कबीरपुर। कविंकर यही हूँ परिचय जे जी आसीथिले उज्ज्वल रे चलीगले अंधकार रे एवं तारी भितर से तांकर जो साहित्य सृष्टि करी जाइछन सेटा होची चिर अमर। तपस्विनी काव्य सबुठु तांकर माने विराट कृति, जोटा कि उल्लेखनीय कृति। तपस्विनी आउ समताल देई कही एजाए से भली रचना करिनाहांती। तपस्विनी काव्य रामायण सीतांकर चरित्र को लेकर करा जाइछि। तांकर अन्यान्य रचना भितरे प्रणय वल्लरी, कीचकवध, अयोध्या दृश्य, उत्कल लक्ष्मी एभली अनेक अर्घ्यथाली तांकर कवितामाला एवं प्रकृति में देखा गले अर्घ्यथालीर जो मु तो अमृत सागर बिंदु नभे उठी तेजी सिंधु से हूँ सबुठू जीवन जोटा श्रेष्ठ जोटा आमर आमे कहू आमर दर्शन से बरपल्ली नुहे बरं ओडिशा रे कहवाकू गले सर्वभारतीय स्तर रे तांकर यथेष्ट गुरुत्व रही। संबलपुर बरपल्ली अपेक्षा से बेसी खुशी और आनंददायक भाव रही पद्मपुर रे। से लिखिछन तार जीवनी रे पद्मपुर रो लोगों व्यवहार चालीचलन प्राकृतिक सौंदर्य मते मुग्ध करुला बोलिकी। और से समय जे थिले राजेंद्र सिंह बरिहा पद्मपुर जमीदार तांकू राजा उपाधि मध्य से मिली से समय से प्रतिदिन गंगाधर तांको पाखକୁ जाइकरी आलोचना करथिले। से जने साहित्य प्रेमी लोक थिले। से देखिले जे से कहिथिले जे आपण एते काव्य कविता लिखुचंती
আর আমার সামান্য এই চাষী ভাই মানক পাই কিছু লেখু নাহান্তি বলে যেতলে সে পচারিলে সে কৃষক সঙ্গীতটা সে লেখিদেলে। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଲେଖା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଧୁନିକ କବିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ। 1912 ମସିହାରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ରଚନାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ ଥିଲା ସର୍ବାଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଗଙ୍ଗାଧର ନିଜ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ସାରା ଜଗତକୁ ମଧୁମେର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ପରି ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ଭରି ଦେଇଥିଲେ ନୂଆ ସ୍ୱାଦ। ପ୍ରକୃତି ହୋଇଥିଲା ଜୀବନ୍ତ, ଚରିତ୍ରମାନେ ନିଜ ନିଜ ଗୁଣରେ ହୋଇଥିଲେ ବଳିଆନ। ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତା ପାଠ କରି ପାଠକ ହେଉଥିଲେ ଅଭିଭୂତ। ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଙ୍ଗାଧର ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କର ରଚିତ କାବ୍ୟ ରସ ରତ୍ନାକର, ଅହଲ୍ୟା ଆଦି ପଢ଼ି ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ ପାଠକ। ପରମ୍ପରାର ପୁରୋଦୃଷ୍ଟି, ଆହରଣରେ ନୂତନତା ଆଉ ମୌଳିକତା ଥିଲା ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ ବିଶେଷତ୍ୱ। ଇନ୍ଦୁମତୀ, ତପସ୍ୱିନୀ, କୀଚକବଦ୍ଧ, ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି ଭଳି କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରି ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କାଳଜୟୀ ସ୍ରଷ୍ଟା ହେବାର ଗୌରବ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀରେ ଲୋକଶିକ୍ଷା, କୀଚକବଦ୍ଧରେ ସଂଳାପୋଚିତ କାବ୍ୟ ପଙ୍କ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦିଏ। 1917 ମସିହାରେ ମୋହରିର ଭାବେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଗଙ୍ଗାଧର। 1924 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖ ଚୈତ୍ର ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ 61 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ନିଧନ ହୁଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ବିଦାୟ ନେଇଗଲେ ଏହି କାଳଜୟୀ ଲେଖକ। ବିଶ୍ୱକବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମଧୁମୟ କାବ୍ୟ ଅଛି, ଭକ୍ତି କାବ୍ୟ ଅଛି, ମହିମା କାବ୍ୟ ଅଛି, ତାପରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ତପସ୍ୱିନୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ବିଷୟରେ ତ ବେଶୀ ମୁଁ ଯାଇନାହିଁ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି ମଧୁମୟ କାବ୍ୟ ଏବଂ ମହିମା କାବ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମହିମା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆର ବେଦ। ଯିଏ ମହିମାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନରେ ସେଇଟା କର୍ମମୟ କରିବ, ତାହେଲେ ତା ଜୀବନରେ ସେ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ କିଛି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ତ ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ସଂସ୍କୃତରେ, ଇଂରାଜୀରେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ, ତଥାକଥିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବ୍ୟାପୃତି ଥିଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ସିଏ ବଙ୍ଗଳା ବି ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାରେ ବି ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ରହିଥିଲା। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ ସେ କବିଗୁରୁ ଭାବେ ମାନୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଇନ୍ଦୁମତୀ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ସେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦୁମତୀ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ରାଧାନାଥ କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ଚରିତ୍ର ମାନବ ଚରିତ୍ରର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମାନବିକତା ତଥା ଦୈବୀ ଗୁଣର ଏକ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ଯଦି ଚିହ୍ନି ପାରିବ, ତେବେ ସେ ନିଜକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିବ, ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିବ। ସେ ଥିଲେ ବୁଣାକାର ପରିବାରର, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ମଧୁମୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଜନ୍ମମାଟି ବରପାଲିର ବୁଣାକାରମାନେ ବାନ୍ଧକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କାବ୍ୟ କବିତାର ପଙ୍କ୍ତିକୁ ବାନ୍ଧକଳା ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି। ବରପାଲିର ବାନ୍ଧଶିଳ୍ପୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମେହେର, ମଧୁମୟ, ଭକ୍ତି ଭଳି ଅନେକ କବିତା ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧକଳାରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଏହି ମହାନ କବିଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅମୃତମୟ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇ ଅମୃତମୟ ମଧ୍ୟ କଲି। ତାପରେ 3 ନମ୍ବରରେ କଲି ବିଶ୍ୱ, ଯେଉଁଟାକି ମଧୁମୟଟା ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟରେ ଜୀବନ, ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ, ମଧୁର ଝରଣ କରିବ ହରଣ, ତୋ ପାପ ମରଣ ଭୟରେ ଜୀବନ, ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି କାବ୍ୟ କରିକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ୱାଲ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ କରିଥିଲି। ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ହିଁ ତୁମଙ୍କୁ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ, ବୋଲିବାକୁ ମନ ବୋଲୁ ନାହିଁ ଜଣୁ, ସିନ୍ଧୁ ତବ କୃପା ବିନ୍ଦୁ। ଏହି କାବ୍ୟଟା ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି, ସେଇଟା ତିଆରି କରିଥିଲି ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ସହିତ। କବିଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ବରପାଲିଠାରେ ଏବେ ବି ଶୋଭା ପାଉଛି ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ। 1969 ମସିହାରେ କବିଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ପୋଷାକ, ଦୁଆତ, କଲମ, କଠଉ ଆଦି ସାମଗ୍ରୀ ଆଜି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏଠାରେ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟିରେ ଥିବା ସମାଧିପୀଠ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ହୃଦବୋଧ କରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ସମାଧିପୀଠକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ପାଣ୍ଠିରୁ 1,19,00,000 ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଭବନ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରି ତାକୁ ଯେପରି 200 ସିଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ତାଙ୍କର ରଚନାବଳୀଗୁଡ଼ିକ ମୋର ଅଜା କଇପୁତ୍ର ଭଗବାନ ମେହେର ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ ସହିତ ରଖିଥିଲେ। ସେଥିରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର କୃତିର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ରହିଛି, ମୂଳ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ରହିଛି, ରାହାନାଥ ଫକୀର ମୋହନ ନନ୍ଦକିଶୋର କବି ଲେଖକମାନଙ୍କ ସହିତ ଚିଠିପତ୍ର ଆଦାନ କରାଯାଇଥିବା ମୂଳ ଚିଠି ଗୁଡ଼ିକ ବି ରହିଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଦୁଆତ କଲମରେ ସେ ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବି खूब जत्न सहित रखा जाइछि। गंगाधर मेहर अपन जानी छंती गोटे स्पेशल प्लेस अच्छी तांकर समस्त ओडियावासी मनरे तो तांकर गोटे आमे पार्क तांको पई भी आमे पाइछु तो सेटा दैट इज अराउंड 1 crore रुपीस सेटा मध्ये सैंक्शन हेछि। माननीय मुख्यमंत्री डब्ल्यूडीसी रो 1,19,00,000 टंका देथिबार तांकर समाधि पीठर रिन्यूअल करवा लागि सेतले मैं माननीय मुख्यमंत्री को अशेष अशेष कृतज्ञता जनाउछि। हमर बरपाली माटी गंगाधर स्मृति पीठटा डेभलप हो पार्बा से हमार अंचलवासी तरफ मुख्यमंत्री को धन्यवाद जनाऊँ। ओडिया साहित्य जगतर अन्यतम स्रष्टा स्वभाव कवि गंगाधर मेहर 161तम जन्म जयंती रे कलिंग टीवी तरफरु पुण्यात्मा को भक्तिपूत श्रद्धांजलि अर्पण करुछु। ओडिया साहित्यर अन्यतम स्रष्टा स्वभाव कवि गंगाधर मेहर 161तम जन्म जयंती रे कलिंग टीवी भक्तिपूत श्रद्धांजलि बरपाली वीडियोग्राफर मंटू सह महेंद्र कुमार साहू कलिंग टीवी सुपरफास्ट न्यूज कवरेज पावर्ड बाय एयरटेल।